मैडम सुचित्रा इतने 25 साल प्रिंसीपल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो 25 साल के प्रिंसीपल ने जो पिछे काम कर दिते ने उस एक युग पलट गया वा। हाँ जी। तुसी समझदे हो तुसी उस जिम्मेवारी को अगे बखूबी निभाओगे? देखो, सुचरिता मैडम ने इस कॉलेज नू बनाया है। दोस्तों, मैं मान्यवर संदीप एक बारी फिर द पोल खोल टीवी वालों तुहाडे कोल हाज़र होया वां। अज फिर एक नवी शख्सियत नूं लैके आया वां। बड़े परिवार नूं के आए ने जिहड़े कि समाज सेवा नाल जुड़े हुए ने। इन्हां दे पिता ने शहीद परिवार फंड नूं 10 साल रिप्रजेंट किया। अज APJ कॉलेज फाइन आर्ट्स के प्रिंसीपल हैगे ने। DAV कॉलेज हुशियारपुर 6 साल रहे, 5 साल लगातार यूथ फैसटिवल जितया और खुद भी यूथ आइकॉन हैगे ने। फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट उन्होंने बहुत रिसर्च की। अज वो साडे शहर का नाम उच्चा कर रहे हैं। मेरी मुराद हैगी है प्रिंसीपल मिसिज नीरज ढींगरा तो। मैडम नमस्कार। नमस्कार। मैडम अज APJ कॉलेज फाइन आर्ट्स के प्रिंसीपल हैगे ने। पहले तो तुहानूं इत्थे ज्वाइन करने लई बहुत बहुत मुबारकां। थैंक यू जी। मैडम तुसीं FDI ते भी रिसर्च की और तुसीं 5 साल लगातार DAV हुशियारपुर वालों यूथ फैसटिवल जितया, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ? देखो, ਇਹਦੇ 'ਚ दो गल्लां मैं दसांगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि एक ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਅਚੀਵ कर सकते हो। मैडम सुचित्रा इतने 25 साल प्रिंसीपल रहे हैं। हाँ जी हाँ जी। तो 25 साल के प्रिंसीपल ने जो पिछे काम कर दिते ने उस एक युग पलट गया वा। हाँ जी। तुसी समझदे हो तुसी उस जिम्मेवारी को अगे बखूबी निभाओगे? देखो, सुचरिता मैडम ने इस कॉलेज नू बनाया है। चलाना होर गल हुंदी है, उन्होंने बनाया है, इंस्टीट्यूशन नू बनाया उन्होंने। तो मेरे लिए तो रोल मॉडल है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਪਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਬਣਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਦ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਟਸਟੈਪਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਂਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੈਲ। ਮੈਡਮ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਪਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? देखो, महिलावां दे प्रति जो समाज दा ਰਿਹਾ है बड़े पुराने टाइम तो ही, जो एक टैबूज चले आ रहे हैं, लिमिटेशनस हैं या महिलावां प्रति ਜਿਹੜੀਆਂ गलत धारनावां ਸਾਡੀ सोसाइटी ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਪਰਹੈਪਸ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੁੱਕ ਬੈਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਹਾਲੇ ਜੋ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ और जो इस वेले उन्होंने मिलिया होया है। देयर इज़ अ ह्यूज गैप और इससे शायद यही रीज़न है कि मैं जो अपना जी पुरानी रिसर्च अपनी मैं फॉरेन डायरैक्ट इन्वेस्टमेंट ते करती सी, वो छड्ड के मेरा रुझान जोड़ा है एफ वाली स्टडीज़ वाल हो गया। मैं जेंडर एजुकेशन ते, वुमेन एजुकेशन ते, वुमेन एम्पावरमेंट ते, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन उत्ते मैं काम करना शुरू किया। हुण लेटेस्ट मैं एक दो जड़े हैगी रिसर्च अपनी मैं की है क्राइम अगेंस्ट वुमेन ते, क्योंकि पिछे जी जो साडी सोसाइटी दे विच इन्नियां औरतां दे प्रति इन्ने
ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਡਿਸਪਾਈਟ ਦਾ ਫੈਕਟ ਕਿ ਵੂਮਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਹਲੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ? ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਮਤਲਬ ਬਚਾਉਣ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਇਕੁਅਲ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ, ਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਬ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਟਾਈਗਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਲਜਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੇਨ 20 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਹੀ ਬੀਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੀਨਰ ਪਾਸਚਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਫੈਂਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ, ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਕਸੈਸ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸੇ ਕੇ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜਦੇ ਆ। ਮੈਡਮ ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਥਕ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਰਦਾ ਵੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਰਦਾ ਵੈ, ਜਲੰਧਰ 'ਚੋਂ ਕਰਦਾ ਵੈ, ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਮੁੰਬਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈ? ਦੇਖੋ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ MBA ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੋ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੈਟਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਡਮ FDA ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ DAV ਕਾਲਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਕੰਸਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ 2 ਕਦੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਦਿੱਲੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ,
ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਫॉर ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਰਪਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਲਦੋ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਲੈਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਪਸ ਉਹਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ 100% ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਹੋਰ ਨੀਚੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਲ ਦਾ ਮੋਰ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਜਲੰਧਰ ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਲਾਈਫ ਹੀ ਬੜੀ ਫਾਸਟ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਲੀਸਟ ਟੱਚਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ UGC ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੜਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪੜਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟਰ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੜਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ੇਜ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਸੋ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੁਝ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਔਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ APJ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸਿਸ ਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਹੈਪਨ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ 2020 ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਨਵਿਸੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 2050 ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟਾਰਗੇਟਸ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ APJ ਕਾਲਜ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਨਾਓ ਬਲਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ APJ ਕਾਲਜ ਆਲਰੇਡੀ ਐਸਨੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਓਰੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਊਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ, ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੋਲ ਸਕੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਹੈ BFA, ਸਾਡਾ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੱਕ ਹੀ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜੀ, ਰਾਦਰ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੌਸ਼ਲ ਕੇਂਦਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੌਸ਼ਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਐਸੇ ਹੈ ਸਕਿੱਲ ਬੇਸਡ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ APJ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਿਸਿਸ ਨੀਰਜ ਢੀਂਗਰਾ।
ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਦਾ ਪੋਲਖੋ ਟੀਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈ ਇਸ ਕਾਲਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ ਔਰ ਮੈਡਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਖੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ। ਆਓ ਅੱਜ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਐਸੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਪਾ ਸਕੇ। ਨਮਸਕਾਰ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟੈਸਟ ਤੋਂ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ।